大仏開国っていう映画を、今回フランスとイギリスと、ドイツで上映することになりました。ですごい短期間なので、これを見ていただいた方も、上映が終わっているかもしれないんですけれども、いずれインターネットで配信等がいろんな形で見れる環境にしていきますので、その際はぜひご覧になっていただいて、日本っていう国プラスなんていうんですかね、特撮っていうことをもっと知っていただきたいなと思います。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Donc cette fois-ci je suis avec Adrien. Donc première question, comment vas-tu Adrien? Bah écoute, ça va très bien Jordan, l'été revient, la Japan Expo bientôt et on reprend les émissions donc c'est super, écoute. Et oui, donc Japan Expo, on va en parler juste après. Mais d'abord, si vous vous souvenez, dans l'émission précédente sur Godzilla King of the Monsters, on vous avait parlé d'une émission qu'on avait fait sur le film L'arrivée du Grand Bouddha, donc qui avait été diffusée en France à la mi-mai. Donc cette émission, c'est celle-là, la voici. Donc on avait pu, à l'occasion de la diffusion du film, rencontrer le réalisateur, donc monsieur Hiroto Yokokawa. Donc la vidéo tournera essentiellement autour de l'interview de ce monsieur, et puis dans un second temps, on reviendra pour donner notre avis sur le film. Donc on lance tout d'abord l'interview de monsieur Yokokawa.これは日本語で大丈夫ですか？はい、どうも横川博人と申します。大仏開国という映画のリメイクを監督させていただきました。今日から5月13日からフランス・パリで上映できてとても光栄に思います。私は大学の頃は美術を勉強していて、ジャンルはスカルプチャー、彫刻をやっていました。でその彫刻の中でいろいろこうやっていたんですけど、やっぱり自分の中で映像っていうジャンル、映画っていうジャンルがすごい興味を持っていて、今は映像の仕事をメインで、頑張っています。主にテレビ局の仕事、日本のテレビ局の仕事をメインでやっています。自分が人生で初めて映画館、シアターで見た映画がゴジラ VS モスラっていう1992年の映画なんですけれども、それを見て自分の中で今までの自分の中の、記憶というか、物心がついたのがその映画を見た記憶から自分の思い出が始まっているという意味で、特撮映画は自分の中ではとても重要な、コンテンツです。とにかくすごかったとしか言えないんですけれども、今まで何かわからないですけど、自分の何かが動き出したというか、それで両親、自分の親もあの日の君はすごかったと言われるぐらい、映画を見終わった後の感想をものすごく言ってすごい楽しかったとにかく言っていたと。何が面白かったかっていうのを今はっきりはしないんですけれども、とにかく感動したということですね。まだ3歳の頃だったのでそこまで何が良かったっていうのはまだ言えなかった。自分がとにかくすごいなと思った映画は、もちろんゴジラだったんですけれども、その後に
スター・ウォーズの、プリクエルのスター・ウォーズで大丈夫です。スター・ウォーズの新作を見たりとか、あとはジュラシック・パークとか、そういった CG を使った映画にすごい影響されました。それでこう CG 映画をたくさん見ていく中で、ゴジラっていうものは一回チープなものとしてちょっと一回離れた時期があって、ただ自分が年を重ねるごとにゴジラのことをまた思い出すようになって、やっぱりこういった作るっていうミニチュアを作ったり着ぐるみでこう表現したりする、そういった作品もやっぱり素晴らしいものだなと改めて実感しました。大仏開国を撮ってる最中、まさに編集とかをいろいろ大仏開国で関わっている時に東宝の企画でそういった君たちもゴジラの作品を作らないかという企画があって、でちょっと忙しくて大仏開国で忙しかったんですけれども、終わった大仏開国の1回目の1回目の上映が終わりまして、それからもう締め切りが1ヶ月、そのゴジラのそのイベントは1ヶ月しかなかったんですけれども、1ヶ月で急いで作りました。で特に僕は、ゴジラ対ヘドラっていう作品がすごい好きで、ゴジラの作品の中でもすごい異質な作品で、音楽もいいし、すごいフランスのヌーベルバーグに影響されているんじゃないかって思うぐらいちょっと編集が奇抜なんですね。それがご自分の中では自分でゴジラと対ヘドラを表現したいなと思ってこの作品を制作しました。この集落園大仏が立ち上がり、大仏がダークエネルギーだとあなたは言うわけ。 The Buddha is probably moving mechanically. 1934年の大仏開国の、オマージュっていうのを捧げた作品で、この作品オリジナルの原作の方はフィルムがなくてどういった内容か分からなかったんですけれども、資料をとにかく探してリサーチして、そこの分かった部分をとにかくストーリーに、今回の新しい作品のストーリーに取り入れました。でストーリー、基本的なストーリーは同じで、急に突如街に大仏が歩き始めるというのが物語です。今回特に意識したのは、現代で大仏開国をやるということで、なぜ大仏が歩くのかっていう、そこのリアリティをとにかく追求しました。ストーリーは基本的には大仏が歩くっていうストーリーがメインなんですけれども、今回特に意識したのは、なんで現代の映画の表現でなぜ大仏が歩くのかっていうのがテーマになっています。でその歩く理由っていうのは、今日本で抱えている社会問題、例えば地震であったりとか、あとは核放射能の問題、原子力発電所の問題や、あとは今、ミサイルの問題とか、さまざまな問題が日本の中で日本人が恐怖というかいつも怯えているんですけれども、そこをその大仏が歩くっていうのに絡めて、物語は進展していく形になっています。でその中で1934年の原作の要素も取り入れています。この、自分自身がすごい大仏開国っていうのはそうですね、調べるって思った時にゴジラが本当にすごいとにかく好きで、ゴジラとガメラがとか怪獣がすごい好きで、映画的に楽しむんではなく、誰が出てて誰が監督しているのかとか、いろいろそういった裏の部分も興味を持っていて、でその中で円谷英二監督をゴジラの監督の円谷英二を調べていくと、枝政監督っていうのが師匠で存在していて、その師匠がまさにゴジラの先駆けでもある大仏開国を撮っていると知った時に衝撃を覚えました。
それで調べたらその当時フィルムは残っていないんですけれども、大仏開国のスチール写真が何枚か残っていて、その写真がとにかく強烈でした。で、何かこう自分でこの作品に関われたらなというか、この作品ってあまりにこう知る人ぞ知るとかあまり有名ではない作品だったので、もっといろんな人にこの大仏開国という映画や枝政義郎監督という人が存在したんだよっていうことを、知ってもらいたいなという意味で、自分がこうリメイクをすることでこの作品が知ってもらえるプラス、このフィルムがもしかしたらどこかに眠っていれば見つかってくれたらいいなと思って制作しました。一応大仏開国がもう85年前の映画だったんですけれども、それを今回リメイクするってなった時に、まずオマージュっていうことをとにかく捧げたかったので、この作品に関わった人っていうものに、こうなんか一緒にできればなと思ったんですが、もちろん85年前なんでほとんどの方がもう亡くなっています。誰一人現代に生きている人はいなかったんですけれども、枝政監督のお孫さんにお会いして、その方からいろいろな枝政監督がどういう人だったのかとか、どういう映画が好きだったのかとか、何をしたのかっていうのをいろいろリサーチしたりとか、あとそれ以外では集落園大仏っていう1934年の大仏のが実際にその大仏ってモデルがあるんですけれども、そのモデルを制作した方のひ孫さんにお会いして、いろいろこう一緒に情報リサーチしたりとかしていきました。あといいですか。あとも関係者というと、その枝政監督がいなければ円谷監督もいないわけであって、円谷監督がいないということはゴジラの作品もないということで、今回大仏開国に出ているキャストはほとんどこのゴジラやガメラっていう怪獣映画の俳優として有名な方々で、その方々が出ているということは、枝政監督がいなかったらこの人たちもいないという意味、いないと言ったら失礼なんですけれども、この人たちの俳優生活もまた違ってたであろうという意味で、この人たちにも出るっていうのに意義があるなと思っています。この映画は とにかくそういった先ほども言ったように、この人たちが枝政監督がいたから、ある意味この人たちもゴジラっていう環境の中で演技をしていったのかなっていう意味で、ゴジラとかガメラに出演しているっていうのはすごい僕の中で大事かなと思っていました。でさらに自分が監督するっていうことで、自分が本当に影響を受けて、自分が本当に尊敬している方々に出ていただけるってことで、なんかこう自分の中である意味この人たちがいなかったら、ある意味僕も絶対存在していないので、そういう意味ではこの人たちに出ていただきたかったなと思いました。正直言うと、僕はやっぱり特撮表現、SFX っていうSF 表現っていうのは、今の時代はやっぱり CG が一番だと思っています。で円谷英二監督や枝政監督も今映画を撮っていたとしたら、絶対に私は CG を使って表現しているなと。彼らはやっぱりリアリティを求める人たちだったので、でもそういった彼らが当時の技術で最先端で特撮をミニチュアを使って、着ぐるみを使って表現していたっていうのはすごい重要なことで、それがあったから今の CG 表現っていうのもある。とにかくリアリティを追求する意味では CG がメインであり、すごいCG じゃ表現できないところはミニチュアや着ぐるみを使ったりとかしていく時代になっていくのかなと思います。ですね、ヨーロッパ、とにかく欧州の人が見てどう思うのかっていうのがすごい大事で、この映画って本当に内容的には日本人しかわからないような表現もすごいいっぱい多用されているので、ただ単に大仏が歩くっていうストーリーをヨーロッパの方が見てどう思うのかっていうのを知りたいっていうのが一番
ですね。でもうこれが、興味を示していただけなくてもいただいてもどちらでも見てもらって感想を思ってくれるだけでこちらは嬉しい、それが目的でやりました。そうですね、なんかこう特撮、僕は特撮映画に限らずもう映画だったら何でも大好きで、もうSF 映画以外でもファンタジーやラブストーリーでもコメディでも何でも好きなので、とりあえずなんかこう思いついたら好きなジャンルをやろうかなと思っています。 What is your impression of the Great Buddha Arrival? Alors avant de vous parler du film en lui-même, on va un peu revenir sur le contexte de la diffusion, puisqu'en fait le film a été diffusé à 2 reprises sur Paris. Donc une première fois le 13 mai à l'association franco-japonaise Tenri, donc qui est située à l'espace Bertin Poiré, et le 19 mai il avait été diffusé au cinéma Le Grand Action. Et en fait ça c'était dans le cadre d'un marathon en fait, puisque le réalisateur monsieur Yoko Kawa avait fait comme ça plusieurs projections du film en Europe. Donc il avait commencé par la France, après il avait été à Oxford, après il avait fait une diffusion à Düsseldorf avant de revenir en France. Donc en fait il avait fait comme ça un petit parcours de l'Europe pour présenter le film. Donc nous on a eu la chance de l'avoir 2 fois, ce qui est quand même pas négligeable pour un film dont on n'imaginait même pas pouvoir le voir autrement que sur internet. C'est ça. Donc déjà c'est une très bonne chose. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, donc, comme il le disait dans l'interview, le film est un remake d'un film perdu en fait de 1934 qui est réalisé par monsieur Yoshiro Edamasa. Donc en fait c'était l'histoire d'un Bouddha géant qui s'élève et qui se met à marcher en plein Japon. Et en fait donc ce film est perdu, comme la quasi-totalité des films japonais précédant la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie de ces films qui sont considérés comme perdus. Et donc on a aujourd'hui très très peu d'images du film, il doit rester que quelques photos. Et donc monsieur Yoko Kawa a décidé de faire un remake de ce film-là pour permettre au plus grand nombre en fait de découvrir son existence. Et je pense qu'on est les premiers visés, puisque moi personnellement je connaissais pas du tout le film de 1934. Je savais qu'il y avait eu des trucs qui avaient été faits avant les années 50. On sait qu'il y a eu notamment Jiraiya. Enfin, il y avait déjà des films qui tentaient des choses, alors surtout avec des acteurs costumés, mais pas vraiment de kaiju ou de tokusatsu pur et dur. Mais là, du coup, le film revient défier la chronique, si je puis dire, remettre en cause tout ce qu'on connaissait, puisqu'en fait, grâce à ce film, on découvre que dès les années 30, on faisait déjà du tokusatsu. Mais plus qu'un remake, le film est à la fois donc un espèce de remake, plus ou moins un espèce de spin-off en fait au film de 1934, et surtout une uchronie. On part du principe que le film qu'ils ont fait dans les années 30 est en fait une version romancée d'une histoire qui a réellement eu lieu. Voilà. Et autour de ça, du coup, on replace l'arrivée du grand Bouddha qui pour le coup s'élève réellement à son tour. Et on replace ça dans l'histoire moderne du Japon, puisqu'on t'évoque la crise de Fukushima, on t'évoque également l'actualité avec les missiles nord-coréens qui ont survolé le Japon il y a encore très peu de temps. Donc le film est très actuel dans son propos. Et donc on a dans ce film un casting 4 étoiles, puisqu'en fait la quasi-totalité des personnages sont joués par des acteurs de l'âge d'or, pour la plupart, du Kaiju Eiga. Donc c'est un peu le Avengers du Kaiju Eiga, littéralement, puisqu'on retrouve tous ces acteurs au sein d'un même film, et c'est la première fois d'ailleurs où on les retrouve tous ensemble. On a donc évidemment on a Monsieur Takarada qui littéralement porte le film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les scènes où il apparaît, c'est vraiment lui qui donne son avis sur la question. Ce n'est pas des dialogues qui sont écrits, c'est vraiment des choses qu'il a réellement lui-même imaginées. C'est vraiment comme une vraie interview. Voilà. Donc on a Monsieur Takarada, on retrouve également d'autres acteurs de la Toho, je pense notamment à Akira Kubo,
qu'on retrouve. Il y a également Peggy Neal, qu'on voyait dans le premier Gwilala. Bon, il y a l'acteur qui jouait le petit gamin dans le Gamera de 65, etc. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs. Et moi, ce que je trouve formidable en plus, c'est que dans le film, ces acteurs reprennent des rôles plus ou moins qu'ils avaient dans les films d'origine. Notamment, tu as l'inspecteur de la trilogie Gamera de Kaneko qui rejoue un rôle de policier. Le petit gamin du premier Gamera t'explique qu'il a été sauvé par la statue quand il était petit et tout. Enfin, y a énormément d'analogies qui te permettraient de replacer le film sur le Bouddha dans la chronologie des films officiels, on pourrait dire. C'est assez drôle. Donc du coup voilà, moi je trouve ça déjà assez formidable, puisqu'au final on a littéralement, comme je le disais, on a l'impression de voir un rassemblement comme ça de personnages qu'on a connus depuis des lustres en fait dans les films de l'âge d'or. Si vous vous souvenez, il y a aussi le personnage du scientifique dans Godzilla Final Wars qui dit en l'occurrence je ne crois pas à ces extraterrestres venus pour nous sauver, etc. Et ben là il reprend un rôle un peu similaire où il dit je ne crois pas à cette histoire de Bouddha qui se lève comme ça pour on ne sait quelle raison. Il t'invente tout plein d'histoires d'énergie noire, ce genre de choses. Enfin, il te fait des théories abracadabrantesques. Donc voilà, c'est très sympa, et ce qui est dingue c'est que c'est seulement du témoignage ou des choses comme ça n'influence pas directement sur l'histoire du héros ou quoi que ce soit. C'est du bonus nécessaire, mais ça reste des choses très très soft et vraiment réservées aux fans de kaiju, quoi. C'est ça qui est très bien dans ce film. Oui, tout à fait. Et en plus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le film est toujours conscient finalement d'être un film. C'est-à-dire que comme tu le dis, on a tous ces petits acteurs-là, comme ça, qui viennent faire un caméo, mais finalement, on te dit pas « c'est le mec qui était dans machin, c'est le mec qui était dans tel film et tout ». C'est juste des acteurs. Alors toi, quand t'es fan, t'es super content parce que tu vois tout plein de mecs que tu as vus dans des films de l'âge d'or. Et puis finalement, si tu vas juste voir le film en tant que spectateur, tu vois juste des acteurs jouer des rôles, et j'ai trouvé ça fun pour le coup. Et finalement, pour un film qui a été financé en grande partie par un crowdfunding, d'ailleurs je sais que énormément de fans et surtout d'adeptes du G-Fest ont participé au financement de ce film. D'ailleurs, le film sera diffusé au G-Fest en juillet là, en juillet cette année. J'ai trouvé que pour un film indépendant, finalement, c'était vraiment sympathique et vraiment bien fait. Enfin, c'est vrai que les bandes annonces pouvaient laisser penser à un rendu finalement assez amateur, mais j'ai trouvé qu'au final, le film se tenait énormément et était assez plaisant à suivre. Comme tu disais, pour un film indépendant, on est quand même dans un niveau assez haut. On voit que le type sait ce qu'il réalise, il a un point de vue, enfin c'est plutôt sympathique pour le peu de budget qu'il a eu. Alors ce qui m'a intéressé et plutôt surpris dans ce film, c'est toutes les séquences en noir et blanc. Donc il y a deux sortes de séquences en noir et blanc dans ce film. Il y a les séquences qui sont reprises des quelques photos qu'on a apparemment du film de 34. Et ensuite on a plusieurs séquences un petit peu glauques qui montrent des suicides, avec une musique très très stressante. C'est assez particulier. Et dans la salle, je me souviens, on était pas très bien, on était assez mal à l'aise en voyant ça, mais c'est très bien réalisé. C'est vrai que la musique du film, elle est finalement assez particulière. C'est pas du sound design, mais pour autant, c'est pas vraiment de la musique par moment. Il y a quelque chose d'assez organique. Finalement, surtout dans les séquences de suicide en noir et blanc, j'ai trouvé que finalement la musique servait beaucoup au côté malaisant de la scène. Mais par contre, un mot sur le Bouddha en lui-même, c'est que le réalisateur a pris le parti pris de faire un Bouddha en effet numérique. Mais pour autant, il n'oublie pas la suitmation, puisque toutes les séquences en noir et blanc, notamment vous avez une séquence où on voit le Bouddha se lever, qui est littéralement une reprise d'une photo de tournage, qui est mise en mouvement. C'est un acteur en costume.
Et pareil, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le réalisateur finalement prend certaines libertés sur l'histoire du film, mais encore une fois, ça reste assez subtil. Tu vois, il prend jamais le parti pris de te faire quelque chose de trop éloigné de la réalité. Il se sert juste de certains points pour faire avancer l'histoire, notamment le fait d'introduire directement Eda Massa dans le récit, qui est un procédé qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je pense notamment à cet épisode de Legend of Tomorrow où tu avais Honda qui apparaissait le temps d'un épisode. Là c'est pareil, on retrouve Eda Massa qui prend vraiment part au récit. Et j'ai trouvé ça assez sympa de voir finalement un hommage aussi palpable. Ouais. Au point de reprendre le réalisateur en lui-même et de lui faire jouer un rôle. Ce que je trouve très bien dans ce film aussi, c'est que le réalisateur est un pur fan de kaiju, ça se voit, ne serait-ce qu'avec les acteurs, les références qu'il y place. Il ne tombe pas dans le piège de Godzilla King of the Monsters. C'est parti. Je m'explique. Dans Godzilla King of the Monsters, Dougherty utilise les références pour justifier l'histoire. Il utilise l'Oxygen Destroyer, il fait « Regardez, c'est l'Oxygen Destroyer !» C'est quelque chose qui ne parle qu'aux fans et pourtant il en fait quelque chose qui a un impact sur l'histoire, alors que si c'est une référence, ça ne devrait pas en avoir. Ou du moins, ça devrait être un point clé et quelque chose d'amené correctement. C'est pas le cas. Dans le Grand Bouddha, toutes les petites références qu'il nous fait avec les acteurs et tout ça, ce sont des témoignages qui auraient pu être faits par n'importe qui. Donc en fait, que ce soit des acteurs ou pas, on s'en fiche. C'est ça qui est intéressant. Il tombe pas dans le piège du « je fais une fanfiction ». C'est la différence entre le Bouddha et Godzilla, en l'occurrence. Il y a le film qui est réalisé par quelqu'un qui est fan et le film qui est réalisé par quelqu'un qui est beaucoup trop fan et justement veut trop donner à sa communauté. Le film est très inspiré de Shin Godzilla. Il y a beaucoup de plans qui s'y rapportent énormément. Il y a des plans qui rappellent également les Gamera de Kaneko. Je pense en l'occurrence au coucher de soleil avec le grand Bouddha qu'on voit à côté. C'est magnifique. Tout ce qui concerne le héros, c'est-à-dire c'est un journaliste web, donc il bosse sur des articles internet, et son objectif premier, c'est de finir son article. Et tout le film va tourner autour de « je dois finir mon article, quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il arrive. Et il arrive ce qu'il arrive. Et il ne pense qu'à une chose, finir son article. Et finalement, en fait, le film, ce n'est que ça, en fait. On suit le héros et son but, c'est-à-dire finir l'article. Tout le reste, finalement, c'est que du rajout. Mais l'histoire tient vraiment avec ce héros qui veut finir son article. Et c'est intéressant parce que c'est un scénario de film indépendant, c'est pas un scénario de blockbuster, c'est sûr, mais pour un film à si peu de budget, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Et ça fonctionne vraiment. C'est ça qu'on aime dans ce film. Voilà. Enfin, moi, c'est une bonne surprise. Je pense que les gens au G-Fest vont se régaler, je pense. Hein. Voilà, le réalisateur sera là-bas. Je crois qu'il sera voilà. là-bas. Donc à mon avis, ce sera vraiment un très bel événement. J'ai hâte de revoir le film sur Internet. Oui, en fait, si vous n'avez pas pu le voir lors des diffusions européennes, sachez que le réalisateur a dit que le film serait disponible sur Internet. Donc on suppose soit sur YouTube, soit sur le site du film. Donc qui sera disponible gratuitement sur Internet. Donc ce sera une belle occasion de découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. Pour ceux qui sont un peu trop impatients, le réalisateur a fait un court-métrage. Je me souviens qu'il s'appelle, rappelle-moi le nom, Jordan. Alors c'est Edora Silent Spring. Et c'est un petit film de 5 minutes, tourné à peu près de la même manière, c'est avec le même acteur principal. Et en 5 minutes, il fait à peu près le même délire que le Grand Bouddha, et en fait,
c'est comme s'il nous donnait un peu tout son amour qu'il a pour le kaiju. Voilà. En fait, le film est un hommage à Godzilla contre Hedorah, puisque le réalisateur a dit être énormément fan de Hedorah, et à travers ces 5 minutes, il rend hommage finalement au film. C'est un film bien sympa. Donc sinon, nous serons à Japan Expo cette année. Dans quelques jours, ce sera Japan Expo. C'est du 4 au 7 juillet, c'est ça. Et donc nous aurons l'occasion de rencontrer, de pouvoir retrouver quelques personnalités. Jordan, tu vas nous les dire. Cette année, Japan Expo fête ses 20 ans. C'est les 20 ans de Japan Expo, mais c'est également d'autres anniversaires, donc notamment les 35 ans de Bioman. Et à cette occasion, Japan Expo fait venir le casting complet, donc les 5 acteurs, mais c'est pas tout, puisqu'on aura également monsieur Kazuo Nibori, qui était donc suite acteur notamment sur Force Rouge, pour Bioman, mais il était également suite acteur sur plusieurs personnages, que ce soit des Forces Rouges, enfin des Rangers Rouges, ou que ce soit des personnages en costume comme ça. Il avait également fait du Kamen Rider, tout ça. Enfin, c'est un monsieur qui a qui a un gros bagage et qui a été également action director sur The Ranger. Et ça, c'est très important parce qu'on pourra lui parler de tout ce qui est découpage de séquences d'action, comment on organise ça, comment on chorégraphie tout ça. Ça risque d'être très intéressant. Vraiment, c'est un monsieur que j'ai hâte de rencontrer. Alors je sais qu'il y a 2 conférences qui sont prévues. Il y en a une le vendredi et une le dimanche. Une très grosse conférence le dimanche d'un peu plus d'1 heure si je me souviens bien. Et donc évidemment les acteurs seront disponibles en dédicace si vous avez envie de les rencontrer et de passer un petit moment privilégié comme ça. Mais c'est pas tout, puisqu'on a un second anniversaire, en l'occurrence les 20 ans de France 5 cette année, 2019, ça marque les 20 ans de France 5. Et à cette occasion, on aura également une conférence qui retracera l'histoire du show. Donc cette fois-ci, ce sera le jeudi soir, jeudi en fin d'après-midi. Mais de plus, ce qui est très très important, c'est qu'à l'occasion des 20 ans, France 5 a décidé de mettre les choses en grand en proposant un nouvel épisode. Alors, qui dit nouvel épisode, les plus sceptiques d'entre vous auront raison de l'être, puisque finalement, si on se souvient bien, l'épisode 6 concluait le run, donc c'était impossible de faire un 7e épisode. Mais pour les 20 ans, ils ont trouvé une astuce. C'est-à-dire qu'ils finalement, ils font un épisode qui va s'intercaler entre les épisodes 3 et 4. Qui aura donc la particularité cette fois-ci de ne pas être un épisode vidéo, mais un épisode audio, sous la forme d'un livre-disque. Donc en fait, si vous avez grandi dans les années 70-80, vous savez sûrement ce qu'est un livre-disque. En fait, pour les plus jeunes, un livre-disque, c'est une histoire sur vinyle, accompagnée en fait de l'histoire sur papier à travers des illustrations en fait pour permettre de suivre et d'imaginer ce qu'on entend sur le disque. Et donc en fait ils ont proposé ça, donc un magnifique livre-disque qui est illustré par Maliki. C'est l'illustrateur Maliki qui signe les illustrations du livre, qui avait déjà travaillé sur France 5, puisque c'était notamment lui qui avait fait les animations, notamment les eye catch, ce genre de choses, et qui avait également fait les images qu'on voyait à la fin de l'épisode 6. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant dans ce livre-disque, c'est qu'il y aura non pas un, mais 2 vinyles. C'est-à-dire que sur le premier vinyle, on a l'épisode en question, mais sur le second, on a des épisodes, enfin des mini-histoires qu'ils ont fait aussi pour l'occasion. Donc ça va vraiment être un objet collector que moi j'ai très très hâte de pouvoir récupérer.
Voilà. Donc je sais que le livre disque sera disponible sur le stand de Omake Book sur tout le temps de Japan Expo. Je sais qu'il y a 700 copies, donc il va falloir se battre pour le récupérer. À titre personnel, j'ai vraiment hâte de retrouver le casting de France 5. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Disons qu'on a commencé avec eux. C'est notre première émission, si on oublie le pilote. Donc, on avait quand même fait une émission d'une bonne heure. Oui. Avec toutes les interviews, c'était très intéressant. Enfin... Vraiment, c'est un très bon souvenir et j'ai l'impression de conclure quand même quelque chose avec ça. Donc, j'ai vraiment hâte de les revoir aussi. Oui, et puis ça va vraiment être l'occasion de pouvoir finalement reprendre quelque chose qui s'était conclu il y a 5 ans avec la diffusion de l'épisode 6. Là, on va revenir sur quelque chose d'assez nostalgique finalement et c'est assez sympa. En tout cas, voilà, on espère vraiment vous voir à Japan Expo. N'hésitez pas à venir nous voir si vous nous croisez, à venir nous arrêter dans les allées, ce sera avec plaisir. On va un peu partout, hein, mais... Voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vivre ce triple anniversaire. Ça va vraiment être un moment magique, je pense. Et en tout cas, pour en revenir sur Bioman, je sais qu'une chose, c'est qu'en tout cas pendant la conférence, il y a de fortes chances pour que je pose des questions sur le métier de suite actor à Monsieur Nibori. Ça en tout cas je le sais, c'est de source sûre. Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait au moins une question qui soit posée là-dessus. Donc en tout cas, on se retrouve à Japan Expo dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et transmutez-vous.